السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میں پھر سے ایک مرتبہ آئے ہوئے تمام مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں۔ اسٹیج پر جتنے بھی ادیان کے نمائندے یہاں پر ہمارے سامنے موجود ہیں، آج بڑی خوشی ہے کہ ہندوستان کے ایک اصلی چہرے کو پیش کرنے کے لیے ہم ایک اسٹیج پر جمع ہیں، اور یقیناً جب جب آزادی کا سوال آئے گا یہ سارے چہرے آپ کو ایک میدان میں ضرور نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، میں تمام چیزوں پر گفتگو نہ کر سکتا ہوں، یہاں جتنی باتیں ہو چکی بہت کافی ہیں۔ ہمارے دلوں کی باتیں ان تمام حضرات نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگرچہ ہندوؤں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کے باوجود ہمارے مجمع میں اکثریت آج ہندو حضرات کی ہے جو ہمارے سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہندوستانی ہونے پر ہمیں اسی بات پر فخر ہے کہ ہم کسی ہندو کے پڑوسی ہونے پر کبھی نہیں ڈرتے، اور کوئی ہندو ہمارے مسلمان کے پڑوسی ہونے پر نہیں ڈرتا۔ عزیزان گرامی، ایک چھوٹی سی بات سے میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ بغداد میں ایک بہت بڑا خلیفہ تھا، بڑا سلطان۔ اس کے دربار میں بیٹھنے کے وقت ایک ایسی بھیانک آواز آئی کہ اس کی دیواریں ہل گئی، بہت زوردار آواز آئی۔ تو اس نے پوچھا معلوم کرو یہ آواز کہاں سے آئی، اتنی بڑی گونج کہاں سے آئی ہے؟ تو پتہ کیا گیا وہ زمانہ تھا سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی کا، غوث العظم دستگیر کا۔ تو لوگوں نے پتہ کیا کہ آج شیخ عبد القادر جیلانی اپنی خانقاہ میں وہ چھینکے تھے، ان کے مریدوں نے صرف جواب دیا تو دیواریں ہل گئی، صرف جواب دیا تھا الحمدللہ کہہ کر دیواریں ہل گئی۔ یاد رکھو جس کے سینے میں ایمان ہو اور سچائی ہو، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بڑی بڑی طاقتوں کی دیواریں ہلا دیتی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کوئی بھی نشے میں چور آج اگر تخت پر بیٹھ کر یہ سوچتا ہے میرا کچھ نہیں ہوگا، ہم نے دیکھا ہے 33 سال 34 سال حکومت کرنے والے ڈکٹیٹر ایجپٹ میں، مصر میں، لیبیا میں، یمن میں 40 سال حکومتیں کرنے کے بعد بھی جب عوام مظاہرے کے طور پر باہر آئی تو آج انہیں جیل کی ہوا کھانی پڑ رہی ہے۔ اور آپ نے ابھی تاریخ میں ابھی نیوز میں سنا ہوگا، پاکستان کے پرانے صدر کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، اور اتنا ہی نہیں، اگر موت سے پہلے وہ مر جائے تو 3 دن چوراہے پر لاش لٹکائی جائے۔ ہر ظالم کا یہی انجام ہوتا ہے، ہر ظالم کا یہی انجام ہوتا ہے۔ آج اگر ظلم کے پنجے یہ دراز کر رہے ہیں تو تم بھی اپنے اس تباہی کا انتظار کرو، اس لیے کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے جب لومڑی کی موت آتی ہے تو شہر کے قریب آ جاتا ہے، جب چراغ کو بجھنا ہوتا ہے تو زیادہ پھڑپڑاتا ہے۔ تو یہ ہم نے 6 سال سے بار بار سنا کہ سب کا وکاس، سب کا ساتھ، سب کا وکاس۔ یہ کون سا سب کا ساتھ ہے؟ یہ کیسا ساتھ ہے جس میں ایک پرٹیکولر مذہب والوں کو الگ کر کے؟ کون سا ساتھ ہے؟ جھوٹے ہو اور 1 نمبر کے جھوٹے۔ پوری دنیا میں جھوٹ میں اگر کوئی مشہور ہے تو وہ ہمارا پی ایم مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، 56 انچ کا سینہ، 56 انچ کا سینہ، یہ تو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن 56 انچ کی زبان تو ضرور ہے تمہارے پاس، سینہ تو نہیں ہے۔ یہ لمبی زبان ہے جو بار بار وعدے۔ میں حکومت وقت تک اپنا میسج ضرور پہنچاؤں گا۔ سنو مسلمان، آج کے پیدا ہوئے نہیں ہیں یہاں پر، آج کی پیدائش نہیں ہے ہماری، یہاں پر 1000 سال پرانی تاریخ ہے، 1000 سال پرانی تاریخ ہے، جہاں پر ہندوستان میں اگر 500 سال پرانا سومناتھ مندر ہے تو 800 سال پرانا خواجہ غریب نواز کا مزار بھی ہے۔ ہماری تاریخ ساتھ چل رہی ہے۔ اگر یہاں پر گولڈن ٹیمپل ہے سینکڑوں سال پرانا، تو اسی طرح دلی میں نظام الدین 600 سال پرانی مزار ہے۔ میرے عزیزوں، ہماری تاریخ آج کی نہیں ہے، اور اگر انہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ ہم 5 سال میں سب اکھاڑ پھینک دیں گے، ہمارے پاس تو 700 سال تھے، کسی ہندو کو ہم نے باہر نہیں کیا۔ 700 سال تھے، کسی ہندو کو ہندوستان سے الگ نہیں کیا۔ میرے عزیزوں، یہ ہندوستان کا اصل چہرہ ہے،
हिंदुस्तान जब तक ये तमाम मज़ाहिब को लेकर नहीं चलेगा, इसमें वही हाल होगा जो रशिया का हाल हुआ है। सोवियत यूनियन जिस तरह कट कट करके अलग अलग कंट्रियां बन गई, इसी तरह यहां पर भी ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की अखंडता, ये जो यूनिटी है, इसको खत्म करें, ताकि जैन लोग एक तरफ हुकूमत करें, दलित एक तरफ हो जाए, मुसलमान एक तरफ हो जाए। सुनो, आज ये सीएए के जरिए से मुसलमानों को डराने की कोशिश, मैं आज हिंदुओं की इस जागरूकता पर बहुत खुश हूं कि वो आज ही महसूस कर लिए, इसलिए कि इसमें समझदार जो हिंदू है वो जानते हैं कि अगला नंबर ये हमारी तरफ आएगा। इसलिए कि परिंदा दो जानवरों को एक साथ नहीं खाता, या भीड़ को एक साथ हमला नहीं करता, पहले एक को अलग कर लेता है, एक पर हमला कर ले, फिर दूसरे को। दूसरा अगर ये सोच करके बैठे मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, तो महाबेवकूफ है। यहां पर जो हिंदू रास्ते पर आए हैं, यकीनन उनके दिलों में ये एहसास पैदा हो चुका है कि आज मुसलमानों की सिटीजनशिप की बात आई है और कल दलित के रिजर्वेशन की बात आएगी। देख लेना, ये रिजर्वेशन पर बात करेंगे। अगर बात न करनी होती तो आज हिंदुस्तान की तमाम जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं, ये प्राइवेट नहीं की जाती। एयरपोर्ट अथॉरिटी को तमाम चीजें प्राइवेट कंपनियों को बेच दे, टेंडर दे करके सारी प्राइवेट कर दे, ताकि ये जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट नौकरी का, दलित हजरात को न मिल सके, ओबीसी को न मिल सके, बल्कि जो पैसे वाले हैं वो प्राइवेट के जरिए से अपना खूब कमाए। मेरे अजीजों, यहां तो इन्होंने 5-6 साल में किसी की जेब नहीं भरी सिवाय अंबानी और अडानी के। ये दो जेब तो खूब भरा, इसलिए कि यहाँ यही हाल है, मैं तुझे हाजी बोलूं, तू मुझे हाजी बोल, यही वाला सिस्टम है कि ये उसको बचाए और उसको बचाए। ये ज्यादा दिन तक नहीं चलती है तानाशाही। इससे पहले कि इनको तारीख पढ़ना चाहिए, पहले जो भी आया इस तरह जुल्म किया है, अवाम ने उसको उसके जुल्म का मजा चखाया है। और हम तो एतकाद रखते हैं, हमारे रब तबारक व तआला की तरफ से जब पकड़ आती है, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, बगैर आवाज के। इन्होंने सोचा भी नहीं था। आज जो हम सड़कों पर आए हैं, मेरे अजीजों, सीएए क्या चीज है? क्यों यहाँ पर कुछ गुमराह करने वाले, कल ही मैं मैसेज देख रहा था, अगर कुछ बिके हुए लोग यहाँ पर भी है तो वो भी सुने, कुछ बिके हुए लोग हैं वो भी सुने हमारी इस बात को, और ये भी मैसेज पहुंचाओ। तुमको अगर तुम्हारे मुंह में कोई चॉकलेट रखा हो, लॉलीपॉप रखा हो, और फिर किसी चीज की लालच दिया हो, सुन ले मेरे अजीज, मुसलमानों को ये कहा जा रहा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों का इस कानून से कोई ताल्लुक नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरने की जरूरत ही नहीं। और जबकि एनआरसी में ये कह रहे हैं 1970 से पहले तुम अपने प्रूफ सारे पेश करो, तुम इसी मुल्क के हो। अब 87 की भी अगर बात करते हैं, एनआरसी पूरे मुल्क में कराई जाएगी, ये होकर रहेगा। प्राइम होम मिनिस्टर सदन में बोल रहा है, एनआरसी होकर रहेगी पूरे मुल्क में, चाहे कुछ भी हो जाए। एनआरसी का मतलब नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी पूरे हिंदुस्तानियों की गिनती की जाएगी, कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई। जिस तरह हम आधार कार्ड बनाने के लिए, वोटर आईडी बनाने के लिए बूथ पर जाकर लाइन लगाते थे, अब ये एनआरसी के लिए हम अपने कागजात लेकर जाके जमा करेंगे। इससे पहले सीएए ले आए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, इसमें 5 या 6 किस्म के लोगों को इन्होंने सिटीजनशिप देने का वादा कर दिया। ठीक है, सुनिए इसका अंजाम क्या होने वाला है। आप खड़े हुए, आपके पास कागजात नहीं, 1970 से पहले के कागजात नहीं, आपके बाप आपके दादा की कोई प्रूफ नहीं। आप जब लाइन में खड़े हैं, अपने कागजात ना होने की बात करेंगे, आपके पास 2 ही ऑप्शन होंगे। आपसे पूछा जाएगा, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम क्रिश्चियन या जैन हो, पारसी हो। अगर तुम कह दिए हाँ मैं ये 6 में से कोई एक हो, तो ठीक है, तुम्हारे लिए हम सीएए ले आए हैं, तुम पाकिस्तान से आए हो, अफगानिस्तान से आए हो, बांग्लादेश से आए हो, हमारी इंडियन सिटीजनशिप लो और रहो। और अगर तुमने कह दिया नहीं मैं मुसलमान हूं, कहा जाएगा तुम घुसपैठी हो, तुम बाहर से आए हुए हो, जाओ डिटेंशन सेंटर में, या ऑलरेडी डिटेंशन सेंटर बनाने भी लग गए। मेरे अजीजों, फिर ये कहते हैं मुसलमान, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, इनका इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं। इस जुमले को तवज्जो से सुनना, ये पागल बनाता है बार बार मोटा।
अपने जुमलों से होशियारी ज्यादा ना करो। सुनो, हिंदुस्तान के मुसलमानों का इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं। बार बार सुन रहे हैं ना आप? हाँ, सही सही। और यही सुन करके कुछ मुसलमान सड़कों पे कह रहे अरे हमको प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है। आप समझ नहीं रहे इस बिल को, आप समझ नहीं रहे इस कानून को, काहे के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ऐसे भी कुछ लोग हैं, उनसे कहो बेचारे पूरे जामिया मिल्लिया वाले बेवकूफ थे, पूरे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले बेवकूफ थे, पढ़े लिखे पूरे जेएनयू वाले बेवकूफ थे जो रास्ते पर आ गए। वो पढ़े लिखे छात्र कुछ नहीं समझ सके, तुम जैसे जाहिल समझ रहे इस कानून को। सुनो, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो जुमला कह रहा है हिंदुस्तान के मुसलमानों का इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं, मैं भी मानता हूं सही है। हिंदुस्तान के उन मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं जिनके पास कागजात हैं। जिनके पास नहीं है उसको तो तुम मानते ही नहीं कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान है, सही सही। उसको तो तुम मानोगे ही नहीं कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान है। मेरे अजीजों, इस तरह से ये एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा मंसूबा है। अगर हम हिंदुस्तान में 25 करोड़ की तादाद में है तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 70% को या 60% के पास भी होंगे। 40% अगर मुसलमान बगैर कागजात के अगर हैं, जो गांव देहात में रहते हैं और बेचारे किराए के घरों में पूरी पूरी कई पीढ़ियां गुजार चुके हैं, वो अगर नहीं पेश करते तो उन मुसलमानों का क्या होगा? हैरत की बात है, पाकिस्तान से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए, अफगानिस्तान से आए हुए, उनको तुम अपनी शहरियत देना चाह रहे हो और अपने मुल्क के लोगों को बाहर भगाना चाह रहे हो। ये कैसा सबका साथ सबका विकास? हकीकत ये है, इस कानून के जरिए से इसका जो साइड इफेक्ट होगा, मैं हुकूमत तक ये बात भी पहुंचाना चाहूंगा, तुम आतंकवाद को दावत दे रहे हो, सही। तुम दहशतगर्दी को दावत दे रहे हो। इसलिए कि अब पाकिस्तान का लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और अफगानिस्तान के तालिबान या फिर बांग्लादेश की कोई कट्टर तंजीम जिसको तुम आतंकवाद घोषित कर चुके हो, ये हिंदुस्तान में आएंगे। वो बोलेंगे मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं पारसी हूं, मेरे ऊपर हमारे मुल्क वाले अत्याचार कर रहे थे, मैं आ गया हूं। वो तो आ जाएगा, अब वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आएगा, तुम्हारे सीएए के जरिए से आकर हिंदुस्तानी बन करके हमारे दरमियान फसाद मचाएगा। इस कानून के जरिए से आतंकवाद को दावत दी जा रही है। पहले तो ये था कि हम बॉर्डर पर निगरानी रखते, अगर कोई बाहर से मुल्क में खराबी पेश करने की कोशिश करता, हम सब मिलकर के उसको भगाते, हम सब उसको पकड़वाते, हम उसकी मजम्मत करते दहशतगर्दों की। लेकिन तुम तो कानून ऐसा ले आए, अगर कोई पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इसलिए कि आतंकवाद का कोई दीन होता ही नहीं, वो जहां जाएगा मजहब चेंज करेगा। इसके उदाहरण है हमारे पास, इसकी मिसालें हैं हमारे पास। ISIS इराक की, ये जो दाइश तंजीम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवाद तंजीम थी, इसमें कितने तो ऐसे थे जो अपना मजहब, अपना नाम चेंज करके दूसरी कंट्रीज में फसाद मचा रहे थे। ये आज हमारे मुल्क में भी अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के या पाकिस्तान के अगर आ गए और तुमसे वो ये कहे मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, क्रिश्चियन हूं, तुम तो उसको सिटीजनशिप देकर हमारे घरों के आसपास बसाओगे और वो फिर हमारे जान के लाले पर जाएंगे। हम इसके मुखालिफ नहीं है। कुछ हिंदुओं को भावुक कर रहे हैं यहां पर कि देखो ये पूरे मुसलमान सड़कों पर उतर आए और ये कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं को क्यों सिटीजनशिप दी जा रही है। मेरे अजीज, कान खोल करके सुनो, जितने हिंदू आना चाहे सबका इस्तेकबाल है। ले आओ, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में। तुम कहते हो हिंदुओं पर अत्याचार या जो भी माइनॉरिटीज पर वहां पर तकलीफें हो रही है, मना किसने किया उनको यहां लाने से? हम मना नहीं करते, बल्कि मैं तो ये कहूंगा, ये जितने यहां पर मुसलमान प्रोटेस्ट के लिए है, तुम बुलाओ इन तीनों कंट्रीज से जितनी माइनॉरिटीज है सबको खाली करके यहां लाओ। हम मना इस बात का नहीं कर रहे, हम तो यहां पर NRC के बारे में पूछ रहे हैं। जब तुम यहां के मुसलमानों को बाहर निकालोगे, हम तो तुम्हारे सीने पर चढ़ के बात करेंगे। मेरे अजीजों, इसलिए कि ये इंसान की फितरत है। आप जमीन किसी की छीनते हो, गोया कि उसका ये फंडामेंटल राइट छीन रहे हो, उसका बुनियादी हक छीन रहे हो। हमको भूखा मार दिया तुमने, हम कहीं सड़कों पर इतने नहीं उतरे, इतने दिनों से महंगाई से जूझ रहे हैं। कितने लोग पता नहीं फाके पर आ गए,
किसान आत्महत्या पर आ गए, उस पर बाहर नहीं आए। तुमने कश्मीरियों पर 1 महीना नहीं 4 महीने हो गए, इतना आतंक फैला रखा है उनके पास, इंटरनेट बंद, फोन बंद। आज भी आसाम में इससे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं वहां पर। आसाम में उनकी कोई फोटो, उनकी कोई तस्वीरें, उनकी वीडियो नहीं दिखाती मीडिया, और हम इन तमाम चीजों पर खामोश रहे कि कश्मीर लुट गया। बाबरी मस्जिद के बारे में तुमने फैसला किया, मॉब लिंचिंग हर हफ्ते, और रेप के मामला तो इतने, जब से ये रेपिस्ट कुर्सियों पर बैठे हैं हर जगह रेपिस्ट आम हो गए। लड़कियों की इज्जत में पूछ नहीं रही। फिर भी मैं समझता हूं ये इतने सड़कों पर नहीं उतर आए, लेकिन किसी भी चीज का वक्त होता है, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। हम भूख को बर्दाश्त करते रहे, महंगाई को बर्दाश्त करते रहे, सब चीजें बर्दाश्त करते रहे। अरे तुम तो यहां तक पहुंचे कि आप जमीन भी खींच लोगे, हमारी जमीन भी खींच लोगे। हम वो मुसलमान हैं कि मरने के बाद भी अपने मुर्दे को इसी जमीन में दफन करते हैं। आपको नहीं मालूम? हम तो पता नहीं कितने साल जीने वाले हैं। जाओ हमारे कब्रिस्तानों में 400 साल पहले वाले भी मुर्दे यहीं पर हैं, हिंदुस्तान में ही है। हम मुसलमान मरने के बाद भी जमीन छोड़ के नहीं जाते, जमीन छोड़ के नहीं जाते। इस जमीन पर ही हमारा खून दफन होता है। तुम कहते हो इस जमीन से हमारी वफादारी नहीं। हम अगर इस जमीन के वफादार न होते तो यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की तरक्की में कभी अब्दुल कलाम नहीं आता, कभी मीर अब्दुल हमीद नहीं आता, कभी अशफाकुल्लाह नहीं आता, कभी अबुल कलाम आजाद नहीं आता। हमारा योगदान है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की आजादी सिर्फ 1947 से नहीं है, 1857 1857 से शुरू हुई है। गदर से तकरीबन 90 साल लड़े हैं। तुम तो खाली 1 साल की बात कर रहे हो, 90 साल लड़े हैं। 30,000 उलमाए अहले सुन्नत को, 30,000 उलमाए किराम को दिल्ली से लेकर कश्मीर तक झाड़ियों पर लटकाया गया था। हमारा खून शामिल है यहाँ पर, हमारा खून है इस हिंदुस्तान में। आज हम जो जज्बात में बात कर रहे हैं, ये बात करने का हमारा मौजू नहीं होता आमतौर पर। और ये बात भी याद रख ले, कोई भी मुझको सियासत से न जोड़े। कोई अगर पागल दिमाग वाला ये सोच रहा हूं कि इतने मजमे को जमा करके पता नहीं अब कौन सी कुर्सी की तलाश है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आयतुल कुर्सी है, मुझे किसी कुर्सी की जरूरत नहीं। सुनो, हम कुर्सी की लालच और इक्तिदार में यहाँ पर नहीं जमा हुए हैं, यहाँ मुसलमानों के हुकूक की बात। और फिर ये भी सुन लो, अगर कोई ये सोचता है मौलवी होगा बेचारा, इसके कागजात नहीं होंगे इसलिए बहुत चिल्ला रहा है, मेरे पास तो मैं 150 साल तारीख भी पेश कर दूंगा, पेश कर दूंगा कि हम यहाँ हमारे पुरखों से हैं, लेकिन हम जो आवाज उठा रहे गरीब मुसलमानों के लिए उठा रहे हैं, उन मुसलमानों के लिए जिनके पास दस्तावेजात नहीं है। हम आवाज ना उठाएं तो फिर क्या जालिमों को तुम्हारे हवाले कर दे? मेरे अजीजों, यहाँ पर चंद बातें मैं ये भी कहना चाहूंगा। हिंदुस्तान का जमहूरी हक है, डेमोक्रेसी कंट्री है ये कोई डिक्टेटर यहाँ पर नहीं चल रहा है। अगर हमारे पीएम को इतना शौक है कि वो तानाशाही करे, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं सऊदी अरब चले जाएं, वहां बादशाह है, या किसी ऐसे गल्फ कंट्री में जाएं, इनको हार पहनाते, वहां जाएं, बादशाह बनकर के बैठे रहे, हम में से कोई आपका नाम भी नहीं लेगा। आप डेमोक्रेसी कंट्री में हो, जमहूरियत, तमाम मज़ाहिब के लोगों से जीत करके आप आए हो, हर एक के लिए बात करें। पर्टिकुलर एक किसी कम्युनिटी के बारे में पीएम बात नहीं कर सकता। पीएम किसी का नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर पूरे इंडिया के रहवासियों का होता है, पूरे हिंदुस्तानियों का होता है। इसीलिए हम आलोचना कर रहे हैं, अगर तनकीद कर रहे हैं तो यह हमारा बुनियादी हक है, जमहूरी हक है। और प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों पर अत्याचार करना भी छोड़ दो। सोच रहे हो तुम कि हम लाठी डंडे से इनको भी डरा लेंगे? अरे वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, तुम्हारी लाठियों से नहीं डरते, इसलिए कि उनके दिलों में इल्म की रोशनी जाग चुकी है, वो तुम्हारे अंधेरों को देख चुके हैं। मीडिया के बच्चों को उनकी लाइब्रेरी में घुस करके मारना, टॉयलेट से खींच करके बच्चों पर जुल्म करना, लाठी चलाना, अगर इसमें किसी का भी हाथ हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे डिपार्टमेंट हो,
غلط ہے تو غلط ہے, ہم غلط کو غلط کہنے کے لیے یہاں کھڑے ہیں. ہاں اگر پروٹیسٹ کے درمیان کوئی مسلمان ہو, دلت ہو, ہندو ہو, کسی نے پتھر بازی کی, میں اس کی بھی پرزور مذمت کرتا ہوں. پروٹیسٹ کرنے کا مطلب وائلنٹ نہیں ہونا ہے, ہمیں پاگل نہیں بننا ہے. اور حقیقت میں مسلمان, آپ یہ بھی سن لیں, اسلام جس کا معنی یہ ہوتا ہے ڈیفینیشن, اسلام کا مطلب ہے پیس. پیس, ہم پیس کے ماننے والے ہیں. اسلام مسیحا امن ہے, امن چاہتا ہے. اور اگر کوئی مسلمانوں میں وائلنٹ ہو کر کے, پاگل بن کر کے توڑ پھوڑ کرتا ہے یا کسی مندر پر حملہ کرے, ہرگز ہرگز وہ تعلیمات اسلام سے آشنا نہیں ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. مودی صاحب نے سچ کہا ہے, مودی صاحب نے کہا ہے پروٹیسٹرز کو کپڑوں سے پہچانا جائے گا. صحیح کہا آپ نے. جہاں جہاں ویڈیو آئی ہے, کپڑے دیکھ کر کے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ کپڑے بدل کر کے آئے ہیں. پولیس تھی ہی نہیں, RSS والے پولیس کی وردی پہن کر کے آ گئے. کیا بات ہے, یہ بھی ہے. صحیح کہا آپ نے, کپڑوں سے پہچانے جائیں گے. اور میرے عزیزوں, ہندوستان کی پوری سڑکوں کو دیکھو, آج سارا ہندوستان باہر ہے. اور اگر یہ بل واپس نہ لیا گیا تو لوگ یہ نہ سمجھیں, پاک سائٹ والے یا جو جمع ہے, یہ ہمارا احتجاج ہے اور ہمارا پروٹیسٹ, آپ یہ مت سمجھیں کہ سب جمع ہوئے بہت کامیاب ہوا. ارے یہ تو ابھی ابتدا ہے, ابھی تو ابتدا ہے. ہم شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز, ہم شروع کریں گے اور تمہاری تانا شاہی کو جواب دے کر کے رہیں گے. اس لیے کہ جمہوریت میں جو طاقت ہے وہ تمہارے باپ میں بھی طاقت نہیں. ہمارے پاس پورے ہندوستانی مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی آج سڑکوں پر ہیں اور یہی طاقت تمہارے نشے کو ختم کر دے گی. شرابی بہت دیر تک نشے میں نہیں رہتا, جب کسی کی جوتے کی ٹھوکر لگتی ہے تو بیدار ہو ہی جاتا ہے. تھوڑی دیر کی بات ہے میرے عزیزوں. اگر کسی نے ان کو غلط پٹی پڑھائی ہے تو اسے بھی میں کہتا ہوں جلدی سے سچی پٹی پڑھا دو. اچھا مشورہ دے دو کہ ہندوستان کی بھلائی اسی میں ہے کہ سب کو لے کر کے چلے, جتنی بات کریں اس پر عمل کی کوشش کرے. اگر وہ سب کا ساتھ, سب کا وکاس کہتے ہیں, سب کو ساتھ لے کر کے چلے. کبھی صرف شمشان کی بات, کبھی صرف قبرستان کی بات, کبھی صرف ہندوؤں کی بات, کبھی صرف مسلمانوں کی بات. یہ صرف اور صرف انگریزوں کی پالیسی پر عمل کرنا چاہتے ہیں, ڈیوائڈ اینڈ رول. وہ ہمارے ساتھ 200 سال یہی کر کے گئے کہ ہندوؤں کو بانٹو, مسلمانوں کو بانٹو, لڑاؤ. اور جس دن گاندھی جی اور پنڈت جواہر لال نہرو یا پھر دیگر جو بھگت سنگھ ہو, امبیڈکر ہو, یہ تمام جو 1947 کے فریڈم فائٹرز, ان کو جب احساس ہو گیا کہ یہ ہماری آپس کی لڑائی ان کی کرسی لمبی دیر تک چلائے گی, وہ احساس کر کے گاندھی جی مسلمانوں میں آئے, ابوال کلام ہندوؤں میں گئے. سارے جب یہ سبھا چلتی رہی تب پھر جا کر کے انگریز جو کبھی نہ چھوڑنے کا خواب دیکھ چکے تھے انہیں ملک چھوڑ کر جانا پڑا. اسی طرح سے آج جتنے یہاں پر ہمارے نان مسلم بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر جگہ پر جو سڑکوں پر آئے ہیں, مجھے امید ہے کہ جس دن ہماری یہ یونٹی باہر آئے گی پھر تمہاری کرسی بھی ہاتھ سے جائے گی, تمہاری کرسی بھی باہر جائے گی. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی, بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی. اس لیے کہ بکرا کبھی نہ کبھی قصاب کے ہاتھ کے نیچے آ ہی جاتا ہے. آج تمہاری سत्ता ہے, آج حکومت ہے, ایسا تو نہیں کہ 100 سال تک چلاؤ گے, جس دن اترو گے. اور اگر کوئی انصاف پسند آ گیا اور تمہیں وہ عدالت کی کرسی تک کھینچ کر لے گیا تو پھر تمہارا یہ موٹا موٹا چہرہ بہت دبلا ہو جائے گا, بہت دبلا ہو جائے گا. میرے عزیزوں, آج ہم یہاں پر مزہ لینے کے لیے نہیں آئے, ہم اپنا پرامن احتجاج درج کرانے کے لیے آئے. آج ہندوستان کے دیگر جگہوں پر اگر وائلنٹ ہوا ہے اور کچھ تشدد ہوا ہے, میں تشدد کی مذمت کرتا ہوں, چاہے وہ پولیس کے ذریعے سے ہوا ہو, چاہے وہ پروٹیسٹرز کے ذریعے سے ہوا ہو, کسی کے ذریعے سے بھی ہوا ہو. ہم ملک کی سمپتی کو برباد نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہاں کی ہر چیز ہماری ہے, یہاں کی ہر چیز ہماری ہے. یہاں کا درخت بھی ہم توڑتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنی زمین کی چیز توڑ رہے ہیں, ہم اپنی پراپرٹی کو برباد کر رہے ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے, جس ملک میں جاؤ وہاں کے نہ بچوں کو ہاتھ لگاؤ, نہ عورتوں کو ہاتھ لگاؤ, نہ وہاں کے درخت کے پتوں کو توڑو.
یہ ہمارے لیے حکم ہے ہمارے نبی کا. فرمایا اگر تمہیں کسی دوسرے ملک میں جانا بھی پڑے وہاں کے لوگوں کی عبادت خاہوں کو نہ توڑو, نہ عبادت خاہوں کو بری نظر سے دیکھو. وہاں پر توڑ پھوڑ کرنا یا مسمار کرنے کی ہمیں اجازت نہیں. اسی لیے تو ہم شانتی سے اتنے سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں, شانتی سے رہ رہے ہیں. میرے عزیزوں, ہم حکومت وقت کو آج ایک میمورنڈم دے رہے ہیں. ہم شانتی سے, بھیا ہمیں شانتی سے رہنے دو, ہم امن سے ہیں, ہم امن سے رہنے دو, اور سارے لوگوں کو اپنے اپنی زندگی میں خوش رہنے دو. یہی سب کی بھلائی ہے. آج جن لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے وہ سڑکوں پر آئے ہیں, اور جن لوگوں کی جیبیں گرم ہیں وہ اب بھی گھروں میں چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے اب بھی بیٹھے ہوئے. اور میں یہی کہنا چاہوں گا, ہاں اگر کوئی معذور ہے نہیں آ سکا, میرا کلام اس کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی اپنی تکلیف کی وجہ سے نہیں آ سکا تو اس کے لیے نہیں ہے, بلکہ حق کے لیے آواز اگر کوئی اپنے گھر سے بھی نکالے بس وہ کافی ہے, سارے پروٹیسٹ میں شامل ہے. حیرت کی بات ہے, کچھ نوجوان میسج فارورڈ کر رہے ہیں, آؤ یہ نیتا جی تمہیں سمجھا دیں گے, ہمارے یہ ایم پی ہے, یہ ایم ایل اے تمہیں سمجھا دیں گے. اور ان نوجوانوں پر شرم آنی چاہیے, لعنت ہے تم پر. یہاں دیکھو قوم کی چھوٹی چھوٹی بچیاں سڑکوں پر آ گئی بینر لے کر کے. اور میں ان عورتوں سے کہوں گا, آج جانے کے بعد اپنی چوڑیاں اتار کر ان کے گھروں پہ بھیج دو, ان کے گھروں پہ بھیج دو. اس لیے کہ مردانگی ہے اگر تو حق کے لیے آواز اٹھائیں گے. اور آزادی کے وقت ایک چیز ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے, جب آزادی ہوئی تھی ہندوستان کی, ایک دوسری بڑی درگھٹنا یہاں پر جو ہوئی وہ پاکستان کی تقسیم. کیا ہم میں سب لوگ راضی تھے پاکستان کی تقسیم کے؟ ہم نے تقسیم کیا بنگلہ دیش کو, ہم نے تقسیم کیا پاکستان کو. ہم تقسیم کے خلاف تھے. ہمارے بزرگان دین جو یہاں پر آج بھی موجود ہیں وہ اس بٹوارے کے خلاف تھے. تم نے تقسیم کیا, اور جسے جانا تھا وہ چلے گئے, اور جسے رہنا تھا وہ یہی رہے. اب یہاں رہنے والوں میں دو چیزیں تھیں. میں نے ایک اچھی بات سنی ہے کہ جو اس وقت آزادی میں مرد تھے, جو مردانگی میں تھے, وہ جنگ میں گئے, آزادی کی جنگ میں گئے, اور جو نامرد تھے وہ سنگ میں گئے. جتنے نامرد تھے وہ سب کہاں گئے؟ ہاں, اسی لیے آج ہم نے بڑھاوا دیا ہے نامردوں کو. اور جب یہ زیادہ طور بڑھ جاتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کیڑے مار دوا کے لیے یہ پروٹیسٹ ہی اچھا ہے. کہ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ احتجاج پہنچے گا حکومت وقت تک, اور اگر آج ایکشن نہیں لیا گیا, جلدی اگر ہماری بات کا جواب نہ ملا تو ہم اس چیز کو کنٹینیو کریں گے, ہم جاری رکھیں گے. ہم اپنا حق مانگنے کے لیے آئے ہیں اور ہم اپنا حق لے کر کے رہیں گے, ہم اپنا حق لے کر کے رہیں گے, ہم اپنا حق لے کر کے رہیں گے.